Children's Day. Yes, Chacha Nehru's 135th happy birthday to be celebrated along with World Diabetes Day observations there, as well as Lions Club International is along with us. Jeevam Group is along with us to celebrate this occasion in association with IGPS family. We have blood sugar as well as checking BP campaign. It's going on from morning onwards. We are really privileged from the bottom of the heart to welcome each one of you all to the school of Indira Gandhi Public School, Mambalam. Very happy to welcome our Lions Club International District 318 Jeevam Group. Let's rejuvenate. Heal Charitable Society. Jeevam entered an international book of records as well as world records of excellence. So give them a round of applause once again as a part of welcoming them and cheering them up. Today, as told, we are observing World Diabetes Day and well-being. Children's Day special. Every child is a unique and precious gift of this world. Bhajata akhila hriye pri maitri bhajata akhila hriye pri atmavadeva paranavi pashyata yuddham yajada spardham yajada त्यजत परेष्वा क्रममाक्रमणं मैत्री भजत अखिल हृजेत्री जननी पृथ्वी कामदुःखास्ते जनको देव सकल दयालु दाम्य ददत्त दयतुं सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and to my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. School, stand this. Today, some of our friends are celebrating their birthdays, so let's wish them. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you. Happy birthday to you. To a library, so I request our chairman to receive the same. Top of the morning to you all present over here. Today, we are gathered to commemorate two significant occasions, Children's Day and World Diabetes Day. These two are seemingly unrelated events, isn't it? But it does share a common thread, which is the well-being of our children. Children's Day, celebrated on November 14th, is a day dedicated to our young ones, a day to honor their innocence, their potential, and their boundless energy. It's a day to remind us of the importance of nurturing our children, providing them with love, care, and opportunities to grow and thrive. And World Diabetes Day
also observed on November 14th, brings attention to a serious health concern which is affecting our children increasingly nowadays. Diabetes, a chronic disease which is caused due to high blood sugar, can be devastating when it is left unchecked. It can have many complications like heart disease, kidney failure, nerve damage, and it can even cause blindness. Diabetes is primarily associated with adults, but nowadays it is rising amongst adolescents and children. The main reason behind it is increasing prevalence of obesity, sedentary lifestyles, and unhealthy dietary habits. We have the responsibility to educate our children about the importance of regular physical exercise, healthy dietary habits, and maintaining a healthy weight. We have to create an environment where healthy choices are encouraged and unhealthy ones are discouraged. On this Children's Day and World Diabetes Day, let us pledge to prioritize the well-being of our children. Let us empower them with knowledge, stay with them for their healthy choices, and create a world where they can live long, healthy, and fulfilling lives. On this Children's Day, by concluding my speech, I would love to wish you all a happy Children's Day, and may you have a colorful day ahead. Gratitude to you all for listening out to me. കഴുത്തിൻ്റെ അല്പം സ്ട്രെച്ച്, കൈയുടെ അല്പം സ്ട്രെച്ച്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ സ്ട്രെച്ചുകൾ ചെയ്യാം. കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത്തിന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നോളൂ കേട്ടോ. ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക. അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. ബ്രീത്ത് ഇൻ ആട്ടോ. പിന്നെ ബ്രീത്ത് ഔട്ട്. മുമ്പിലേക്ക് താഴി നെഞ്ചത്ത് മുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രീത്ത് ഔട്ട്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ബ്രീത്ത് ഇൻ, ഔട്ട്, in, out, breathe in, straight. ഇടതുവശത്തേക്ക് ചെവി കൊണ്ടുപോയി തോളത്ത് പൊട്ടിക്കുക. ലെഫ്റ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്. Breathe in straight, turn left. ഇടതുവശത്തോടെ പുറകിലേക്ക് നോക്കുക. വലതുവശത്തോടെ പുറകിലേക്ക് നോക്കുക. ഓക്കെ. അഗൈൻ ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്. ഡാൻസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് എല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റ് തരാം. റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ 2-3 സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ.
ഒപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്തോളണം. ഒപ്പം ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് 2 സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം മൂവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. 2 സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഡെയിലി ഒരു ഹാബിറ്റ് ആക്കണം നമുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന് അയച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ സ്ട്രെച്ചുകളാണ്. സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് ദിവസം ഹാബിറ്റ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് രോഗങ്ങളൊന്നും വരില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ ഡയബറ്റിസ് ഡേ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നമുക്ക് നാളെ ഡയബറ്റീസ് വരരുത്. ഓക്കെ. Today's program is time bounded. Specific time is given for all the items. We have to finish it fast. So, inauguration, lighting the lamp right now on the stage of Indira Gandhi Public School, Mamram. I request all of you to stand up as a part of Dr. Prasad.
her a very good hand, a round of applause as a part of welcoming from Indira Gandhi Public School, along with all the Jeevam Group and Lions International. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും ഇന്ദിരാഗാന്ധി പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും ജീവം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിലും ലയൺസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് 318 ഈയുടെ പേരിലും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് അതിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് 318 ഈയുടെ ഫാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ TK രജീഷ് PMJF അവർകളാണ്. അതുപോലെ ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത ബഹുമാന്യനായ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ജഡ്ജി കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജ്യോതീന്ദ്രനാഥ് അവർകളാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിർമ്മലഗിരി കോളേജിൽ 1969 പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതേ കോളേജിൽ പഠിച്ച വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ജഡ്ജിമാരിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീ ജ്യോതീന്ദ്രനാഥ് എൻ്റെ നിർമ്മലഗിരി കോളേജിലെ അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഒരു അംഗം കൂടിയാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി നിർമ്മലഗിരി കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ പേരിൽ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലും ഇന്ദിരാഗാന്ധി പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലും ഞാൻ ശ്രീ ജ്യോതീന്ദ്രനാഥ് അവർകളെ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ജീവം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആത്മാവായിട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ അടക്കം രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നെ ഈ മുതലക്കുഴിയിൽ തല്ലിയിട്ട നിരവധി ആളുകളെ രക്ഷിച്ച കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിലും അറിയപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അഭിമാനമായിരുന്ന വലിയ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമിയുമായിട്ടുള്ള ലയൺസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ 318ൻ്റെ അഭിമാനഭാജനം ഡോക്ടർ MV പ്രസാദിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക്, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ പോലീസിലെ കേരളത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും അഭിമാനം മാറിയ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ പ്രജീഷ് തോട്ടത്തിൽ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി കറപ്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശ്രീ പ്രജീഷ് തോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനിൽ നിന്നും അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നാളെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു IPS കിട്ടട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ എത്രയും ബഹുമാനിയായിട്ടുള്ള ട്രെയിനർ, എൻ്റെ ഗുരു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഷൈനി മാം, അദ്ദേഹം ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 5:30 മണി മുതൽ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരാണ് നമുക്കെല്ലാം ട്രെയിനിങ് തരുന്നത്. ശ്രീ വസന്തേട്ടൻ അദ്ദേഹം ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് ജീവം ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആ പ്രാക്ടീസുകളെല്ലാം ട്രെയിനിങ്ങുകളെല്ലാം തരുന്നത് ഷൈനി മാമാണ്. ഷൈനി മാമിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് എൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ ഒരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം,
കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് നിത്യേനയെന്നോണം നിരവധി ബസ്സുകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പ്രകാശാണ് കണ്ണൂരിൽ കൽപ്പക ബസിൻ്റെ എല്ലാമായിട്ടുള്ള ശ്രീ പ്രകാശൻ. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. പിന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിംഗ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയാണ് RAW, റോ അനാലിസിസ് വിംഗ്, RAW. അതിൻ്റെ എല്ലാമായിരുന്ന ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയ എൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യ ഷീബ ദിവാകരനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ എല്ലാമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളുടെയും അവകാശിയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സ്വന്തം മകൾ ഡോക്ടർ ദിൽന ദിവാകരൻ. ശ്രീ ദിൽന ദിവാകരനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മകളെന്ന നിലയിലില്ല, ഈ സ്കൂളിലെ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഗാനഗന്ധർവൻ ശ്രീ യേശുദാസ് ആദ്യമായി അഡ്മിഷൻ നൽകി +2 വരെ ഇവിടെ പഠിച്ച് മൈസൂർ JSS മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും MDക്ക് പഠിക്കുകയാണ്. അവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി മമ്പറത്തുള്ള ലീലേച്ചിയുണ്ട്, അതുപോലെ എൻ്റെ സഹോദരിയുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് എന്ന് നമ്മളെല്ലാപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി പബ്ലിക് സ്കൂള് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അവസാനമായി പറയാൻ വെച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദഡാൽ ഗേറ്റിനടുത്ത് ഒരു വലിയ ബാർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഹോട്ടൽ കാണാം, സൂര്യ ഇന്റർനാഷണൽ. ആ സൂര്യയുടെയും തലശ്ശേരിയിലെയും അതുപോലെ നവരത്ന ഹോട്ടലിൻ്റെയും മാഹിയിലെ ഉക്കഡൻ വൈൻസിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രൊപ്പറേറ്ററായുള്ള അദ്ദേഹമാണ് ഈ സ്കൂളിനെ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നന്ദിയോടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഈ സ്കൂളിലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഇവിടെ വന്ന തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള, അതുപോലെ ഖത്തറിൽ നിന്ന് വന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ബഷീർ കെയുണ്ട്, ഈ ജീവൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ബഷീർ കെയെയും അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് VIPsകൾ ഇന്നലെ മുതൽ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും ഇവിടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നരേന്ദ്രൻ മാഷൻ്റെ CP മുരളി, അദ്ദേഹം CPIയുടെ പഴയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ റെയ്ഡ്കോ ഏതോ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയുണ്ട്. To respect and honor the dignitaries, we are felicitating Divaran sir on the stage. ഇന്ന് ലോക പ്രമേഹ ദിനവും അതുപോലെ ശിശുദിനവുമാണ്, ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ. നമുക്ക് പണ്ടേ അറിയാം, ചാച്ചാ നെഹ്റു ഒരു റോസാപ്പൂ കോട്ടിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചാച്ചാ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നവംബർ 14 ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. നവംബർ 14 ലോക പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. പ്രമേഹം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു വിപത്താണ് പ്രമേഹം. ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ ലയൺസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ, തലശ്ശേരി ലയൺസ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായപ്പോൾ 2013-14 വർഷം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ, തലശ്ശേരിയിലുള്ള മലബാർ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സതീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ആയിരുന്നു അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തത്. അന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഐ പ്രിഫർ ടു ബി എ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് റേദർ ദാൻ എ ഡയബറ്റിക്. ഞാനൊരു പ്രമേഹ രോഗിയാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ക്യാൻസർ വന്നാൽ മാറ്റാം. ഈവൻ 4ാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ പോലും ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭാഗ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ കടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻസർ മാറ്റാം. ഇന്നലെ നടത്തിയ ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പിൽ അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി,
ക്യാൻസർ വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റിക്കറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആജീവനാന്തം പിന്നെ ക്യാൻസർ വരില്ല. പക്ഷെ പ്രമേഹം അങ്ങനെയല്ല. പ്രമേഹം ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ജീവിതകാലം നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ടു ബി എ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ഡയബറ്റിക്. ആ പ്രമേഹത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം? ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ലയൺസ് ഇന്റർനാഷണലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ലയൺസ് ഇന്റർനാഷണൽ കുട്ടികളുടെ അറിവിലേക്ക് ഞാൻ പറയാനും 1917 അമേരിക്കയിൽ രൂപം കൊണ്ട ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സേവന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ്. 14 ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങളുള്ള 200ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സേവന സന്നദ്ധ സംഘടന. നമ്മൾ 8 മേഖലകളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രമേഹം, പിന്നെ വിഷൻ, കാഴ്ചശക്തി മുതൽ ഏതാണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കാഴ്ചശക്തി നേടിക്കൊടുത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ലയൺസ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു മേഖല ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യാൻസർ. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കുട്ടികളിലുള്ള ക്യാൻസർ അതിഭീകരമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സർവേകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തലശ്ശേരിയിൽ തന്നെ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ ഒരു 25 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഓരോ വർഷവും പുതുതായി 50നും 60നും ഇടയിൽ കുട്ടികൾ, ക്യാൻസർ ബാധിതരായിട്ടുള്ള പുതിയ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 50നും 60നും. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലികൾ തന്നെയാണ്. ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ജീവിതശൈലിയാണ്. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ യുവതലമുറകൾക്ക് ശവം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഷവായി, ഷവർമ്മ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആ ശവത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള പ്രധാന ഒരു കാരണമായിട്ട് ജങ്ക് ഫുഡുകളും വ്യായാമമില്ലായ്മയും. ഈ ദിവസം വേൾഡ് ഡയബറ്റിസ് ഡേയും അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയും ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഡയബറ്റിസ് ഡേയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചു. അതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും കടക്കുന്നില്ല. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ മാത്രം ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആസ്പദമാക്കി പറയാം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ചാച്ചാ നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ അതായിരുന്നു. കോത്താരി കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് 1964 കാലഘട്ടത്തിൽ നെഹ്റു ദിവംഗതനാകുന്നത്. മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കോത്താരി കമ്മീഷൻ 64 ജൂലൈ മാസത്തോടു കൂടി പുറത്തു വരുന്നു. കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ഇന്ററിം കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. The destiny of India is being molded or shaped in the classrooms of India എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വിധി, ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂളുകളിലെ ക്ലാസ് റൂമുകളിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇതൊരു സത്യമാണ്. വർഷങ്ങൾ കടന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ കാലത്തിനൊത്ത് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതിലേക്ക് 2020 ആവുമ്പോഴേക്ക് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വന്നു. ആദ്യം നമ്മുടെ കോത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 10+2+3 എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖയനുസരിച്ച്, നാഷണൽ പോളിസി അനുസരിച്ച് അത് 5+3+3+4 എന്ന് തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിദേശങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അനുസൃതമായി കാലത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടുമാണ്
ഈ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാം, ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദ ആക്സസിബിലിറ്റി, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കിട്ടുവാനുള്ള ആക്സസിബിലിറ്റി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അഫോർഡബിലിറ്റി, അതായത് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ പൈസ വലിയ ചെലവില്ലാതെ കിട്ടുക, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സ്കൂളുകൾക്ക് അതിനോട് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുണ്ടായിരിക്കുക, ഇക്വിറ്റി നീതി ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾ 2000 കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് നിയമത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതും, പിന്നീട് 2009 എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്, വിദ്യാഭ്യാസം 14 വയസ്സ് വരെ, 6 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെ പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം, കുട്ടികളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് 2009 21 മൗലികാവകാശത്തിൽ 21A ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. 2009 ആകുമ്പോഴേക്ക് നിയമം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു, റൈറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം കുട്ടികൾക്ക് 14 വയസ്സ് വരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 14 വയസ്സ് വരെ സ്കൂൾ നിർബന്ധിതമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നിയമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വശങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധികം വലിച്ചു നീട്ടാതെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. MA Sociology, MA Malayalam, MEd, retired District Educational Officer, 1994 Teachers Award State, 1995 Teachers Award National, Best Lions President Award 2017, Mention Award 2023, Neruta Jyoti Puraskaram 2024, Lottery Club Award Best Samugya Pravardhanam, and MJFPF 2 prizes. Yes. Give him a hand of applause to honor the facilitate right now. Most welcome to the stage of IGPS. I welcome our Divagaran sir along with the head boy to the stage. Head boy Thomas Philip be on the stage along with Divagaran sir. Our head boy Thomas Philip is here. I'd like to welcome Dr. M.B. Prasad to be honored on the stage. Prasad to be on the stage. With 327 students, which started our institution, he was heading us, and with full cooperation, we really enjoyed his service in our school, and his hard work is really a piece for in our school. So from the bottom of the heart, let me welcome Dr. C. Vasu sir onto the stage. Award winner. Give
him a very good hand of applause. All the prize winners get ready. Right side of the stage. ഈ സ്കൂളിനെ നിരവധി വർഷങ്ങൾ സേവിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഇവിടെ ബഹുമാനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കൃഷ്ണറാണി ശിരോമണി എൻ്റെ കൂടെ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസറായി റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. All have to motivate them. Rocking performance. Give her once again a round of applause. It was taken to the heart. Thank you, Mulu. Thank you very much. Next, we like to call upon Anvika Rajesh, gold medal winner, state level competition in shot put item. I like to welcome Anvika Rajesh onto the stage. We are going to honor her. Like to welcome our SP, Sub-Inspector of Police, to be with us to give out the prizes. Riju, who made what she is now. Mr. Riju, to be honored on the stage of IGPS, please be with us right now. House 5th B. Ritu Krishna. ഫസ്റ്റ് കിട്ടി നാഷണൽ പോകുന്ന കുട്ടിയാണ്. വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം സ്റ്റേജിലേക്ക്. Malavika M of 7th E. Varda B. Nair of 7th A. K. 7th D. State team member roll ball. K. 5th D. State team member roll ball. On the stage with us, Shraddha. ഈ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ പിണറായി AKG മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. ഇവരുടെ പിതാവ് മനോജ് രണ്ട് കാലുകൾക്കും ന്യൂറോപ്പതി വന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളാണ്. കേരള സ്റ്റേറ്റിൽ 1ാം സമ്മാനം നേടി നാഷണലിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. നിരവധി അവാർഡുകൾ ഈ കുട്ടി ഇതിനകം തന്നെ യോഗയിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലും ജീവം ആൻഡ് 318 ഇയുടെ പേരിലും അങ്ങേയറ്റം അവരെ അനുമോദിക്കുന്നു. Onto the stage. Next on the stage. Sahodaya district level winners. Sudeep Kiran, T. Sudeep Kiran, 10th B, Tapi, K of 11th B, classical music, first position, Restoration Malayalam, second position, Fatimatul Fadia, 12th C, Maplapat, first position, Ritika KP, 5th E, Restoration Hindi, first position, Shka Prasadan, 10th A, violin Eastern, second position, 12th B, violin Eastern, second position. Recitation Sanskrit, second position. Extempore in Hindi,
second position. Advika S. 5th A. All Kerala Open Badminton Tournament winner. Ameya Jijesh. Selected for state Yohasana competition. വരുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ രചയിതാവ്. ഒരു നല്ലൊരു ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ടു ലയൺ ബാലകൃഷ്ണൻ. Give a very good hand. All the dance team members report back of the stage right now. All the dance team members report back of the stage right now. So the prize distribution has got over. Let me thank each and everybody for your full cooperation and support given to this. Thank you all very much. Next on the stage we have our രണ്ട് കാലും സ്വാധീനമില്ലാത്ത ശ്രീ മനോജിന് ജീവം ഗ്രൂപ്പിന്റെ വകയായി ചെയർമാൻ 10,000 ഉറുപ്പിക അവർക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ജീവൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാമായ ഡോക്ടർ പ്രസാദിനെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ. നമസ്കാരം. ലയൺസ് ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംബ് ക്യാമ്പ് നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംബ് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം എല്ലാ കൊല്ലം ഒരു 200, 250, 300 അങ്ങനെ കാലുകൾ ധാരാളം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം അടുത്ത ദിവസമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു 10 കാലിനുള്ള ഒരു 50,000 രൂപയുടെ ചെക്ക് നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ മുൻ ഗവർണർ ജീവൻ ചെയർമാൻ രജിസ്ട്രിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവൻ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. താങ്ക് യു. I want all my students to keep quiet. Teachers at the back, please maintain silence and be seated. Yes. Now I like to welcome our Sanjay Suresh to sing a song for us. Yes. That's it. അതുപോലെ തന്നെ കാണിക്ക കൊടുക്കണം. അതേ കയ്യടി, അതേ നന്ദി കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും ദിവാരേട്ടം കൊടുക്കണം. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദിവാരേട്ടൻ ഷോൾ അണിയിക്കണം.
24/7. Everybody worked around the clock to make this program a grand success. Next on the stage, entertainment program by our Indira Gandhi Public School students. Punjabi dance, class 11. Hridu Danish, Ritika Padikal, Veda Prachobit, Kritika Sajivan, Asin PM, Aradhya Jayapradeep. Here comes on the stage of IGPS. വോട്ടർ താങ്ക്സ് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി, കാര്യം ഞാൻ രാവിലോട്ട് നോക്കിയിരുന്നു, എല്ലാവരും വന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ഈ പ്രകാശൻ കാണിയെക്കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാനും മറന്നുപോയി പറയാൻ. ഈ പ്രകാശൻ കാണിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ. ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കാണി കാരണം ഞങ്ങളൊരു 3-3:30 വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നു. കാരണം ഈ മെമൻറ്റോസ് ഈ സാധനം എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോയി. എല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കൊരു, എനിക്ക് തോന്നിപ്പോൾ ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററായി പോയാന്ന് തോന്നിപ്പോയി. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് മുഴുവൻ എല്ലാ പണിയും, ഞാൻ കളിയാക്കി ഞാൻ വിളിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ബംഗാളി എന്ന് പറയാം, എല്ലാ പണിയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അറിയാതെ ഞാൻ വരെ മറന്നു പോകുന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സോ വോട്ടർ താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് ശരിക്കും എല്ലാവരും ആദ്യം താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് പ്രകാശൻ കാണിയോടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം പ്രകാശൻ കാണിയോട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ താങ്ക്സ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോട്ടർ താങ്ക്സിന് വേണ്ടി പ്രകാശൻ കാണി ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് അപ്പുറം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമോട് അനുബന്ധിച്ച് അവിടെ നമ്മളെ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ 11-12 റൂമിൽ പോകണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ഡേയ്സും ഇത് നമ്മളൊരു ആഘോഷമായി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മമ്പറം നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ദിവാരാട്ടനും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫുകളും മാനേജ്മെൻറ്റും ഒന്നിലുപരി എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ വിജയകരമായി നടക്കുന്നു എന്ന് സന്തോഷവും കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം അധ്യക്ഷൻ TK രജി സർ, അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജസ്റ്റിസ് ജോർജ് ഇന്ദ്രനാഥ്, ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ്, അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ നല്ലവരായ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ കാഴ്ചവെച്ച ആളുകളെ ഇന്നിവിടെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ നിറവിൽ നമ്മൾക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അത് ജീവൻ കൂട്ടായ്മയുടെയും ഹീലിൻ്റെയും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന, അതുപോലെ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെയും പ്രവർത്തിച്ച് കഴിവ് തെളിയിച്ച ആളുകളെയും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ ആദരിച്ചു. ഒന്നിലുപരി ഒന്ന് ആദരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിറവാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എത്ര തന്നെ പ്രശംസിച്ചാലും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സൗകര്യമൊരുക്കിയ ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ ആളുകളെ അല്ലെ സംഘാടകരെ, മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതി വരില്ല എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകനും ആയ ജസ്റ്റിസ് സാറിനെ ഈ ജീവൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ രജി സാറിനും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവനായ മമ്പറം ദിവാരാട്ടിനെയും നന്ദി അറിയിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ആദരവ് നൽകിയ എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ നമ്മുടെ SP പ്രജേഷ് തോട്ടത്തിലും അതുപോലെ ദീപു സാറിനും ഈ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതിലുപരി നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ
സിംഗേഴ്സായി 2 പേരെ നമ്മളിവിടെ ആദരിച്ചു. 2 അല്ല 3 ഉണ്ട്. അത് കാരണം ദിവാരാട്ടൻ്റെ മകളും വളരെ ഭംഗിയായി ഗാനം ആലപിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അടുത്ത നിമിഷം അത് വരും. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആ ദിവാരാട്ടൻ്റെ മകളുടെ ഗാനം ഇവിടെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സഞ്ജയ് സുരേഷും മ്യൂസിക്കൽ സരിഗമ റണ്ണപ്പ് നേടിയ ഒരു കുട്ടിയാണ്. അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് നിമിഷം നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ആദരവ് നൽകുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ സാരിക ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗറിലെ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിലെത്തിയതാണ്. ആ പൊന്നുമോൾക്കും ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ ജീവിതത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ലയണിസ്.